Hello students and welcome back to our lectures. In the previous lecture we had studied the input devices. We had studied the three input devices. Those input devices were keyboard, mouse, scanner. So we had studied the types of keyboard, types of mouse and the types of scanners. Okay. In today's lecture we will be studying the output devices. In that two main output devices you have to study. The first one is the monitor and the second one is the printer. So now what the output device is? The computer processes data that is accepted from the input device. Whatever data is taken as input, the computer processes that data. Monitors and sound systems allow us to see and hear the information. See now, monitors, some systems are there, speakers are there. So what they do, they allow you to see something on the screen. They make you the audio. You can listen the audio. म्हणजे तुम्ही ते स्क्रीनवरती बघू शकता आणि त्याचा आवाज पण ऐकू शकता. You can see and hear the information. In the same way, printers gives us a copy of your physical document. Printers, what do? They give you the hard copy. तुमच्या जी काही डॉक्युमेंट असेल त्याची कॉपी, हार्ड कॉपी देण्याचं काम म्हणजे पेजेसवर प्रिंट देण्याचं काम ह्या प्रिंटर करत असतो. दीज आर द आउटपुट गिवन. म्हणजे हे सगळे काय झाले? You get them as the output. So the devices giving this output are called as the output devices. See now, all these devices, they are doing the work of giving the output to you. So they are termed as the output devices. When input is given, it is given by input devices. That input is processed and the results are given. The results are also saved. That is saved in the storage devices. And the results that are given out or that are displayed or the sound that you hear or the prints that you get, all that is termed as the output. And this output is given to you by the output devices. Now what all are the output devices we have seen here? Speakers are there, then your monitors are there, printers are there. So these all are your output devices. We will study the monitor and printer as output device in detail. Now let us see the monitor first. Monitor. So monitor, this is the most commonly used output device on the PC. It is also called as the visual display unit. Memorize this statement. Monitor is also called as your visual display unit, VDU. Okay. Monitors used with PCs are of two types. The monitors that you see, म्हणजे जी कॉम्प्युटरची स्क्रीन आपण म्हणतो, it is also called as the visual display unit, VDU. And these monitors, they are of two types. So which are these two types? First one is the CRT monitors, that is the cathode ray tube monitors, and the other one is the LCD monitors. It is also called as the flat panel monitor. Full form of LCD is the liquid crystal display. Once again I will repeat, CRT means cathode ray tube and LCD means liquid crystal display. Monitors can also be monochrome, grayscale and color. अजून तीन टाइप्स आहेत. मोनोक्रोम एक आहे, ग्रेस्केल एक आहे आणि कलर एक आहे. सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आहेत, CRT आणि LCD. CRT म्हणजे जे बॉक्स टाईप होते, बॉक्स लाईक स्ट्रक्चर होतं त्याला आपण CRT म्हणतो. आणि LCD म्हणजे फ्लॅट, एक अशी स्लेट लाईक फक्त सिंगल स्क्रीनचं स्ट्रक्चर जे आहे त्याला आपण LCD म्हणायचे. द मॉनिटर्स दे आर ऑल्सो मोनोक्रोम, ग्रेस्केल आणि कलर. म्हणजेच काय? मोनोक्रोम म्हणजे काय? फक्त एक कलर बॅकग्राऊंडच्या अगेन्स्ट वापरला जातो, त्याला आपण मोनोक्रोम असं म्हणतो. जसं ब्लॅक बॅकग्राऊंड असेल तर व्हाईटमध्ये डिस्प्ले असेल किंवा व्हाईट बॅकग्राऊंड असेल तर ब्लॅकमध्ये डिस्प्ले असेल. म्हणजे ओनली वन कलर इज यूज्ड अगेन्स्ट द बॅकग्राऊंड, दॅट इज युअर मोनोक्रोम मॉनिटर्स. असे मॉनिटर्स आता कुठेच यूजमध्ये नाही आहेत.
रेअरली कुठेतरी तुम्हाला बघायला भेटतील. देन द सेकंड वन इज द ग्रे स्केल. आता हे जे ग्रे स्केल मॉनिटर्स आहेत ते काय आहे, दे डिस्प्ले व्हरायटी ऑफ ग्रे अगेन्स्ट व्हाईट बॅकग्राऊंड. म्हणजे बॅकग्राऊंडला व्हाईट आहे आणि ब्लॅक टू ग्रेचे जे शेड्स आहेत ते डिस्प्लेसाठी वापरले जातात. दॅट इज युअर ग्रे स्केल मॉनिटर्स. देन द नेक्स्ट टाईप इज द कलर वन. सो डिस्प्ले फ्रॉम जो काही स्क्रीनचा डिस्प्ले असेल तो कलरमध्ये असणार आहे. दॅट इज युअर कलर मॉनिटर्स. आता हा डिस्प्ले जो आहे तो 16 कलर्सपासून 16 मिलियन कलर एवढे कलर्स तुमच्या स्क्रीनसाठी डिस्प्लेला वापरले जातात. असा जो मॉनिटर असेल कलर्स डिस्प्ले करणारा त्याला आपण कलर मॉनिटर म्हणायचं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ युअर मॉनिटर्स. नाव लेट अस सी वन बाय वन ऑफ देम इन डिटेल. द फर्स्ट वन इज द CRT, that is the cathode ray tube. These monitors are cathode ray tubes. These tubes contain electron gun which generates an electron beam which is guided by the magnetic coil at the front of the screen. See on the screen you can see the diagram of CRT. You are having a electron gun, then phosphorus coating screen is there, then the shadow mask is shown on that. Horizontal deflector plates are there, focusing grid, deflections, control grid. अशी सगळी अरेंजमेंट आहे. तुम्हाला CRTची इंटरनल अरेंजमेंट इथे दिसतीये. The guiding assembly consists of control grid to regulate the beam intensity, focus grid to control the beam width, and the grid's horizontal and vertical deflection plates coils to move the beam across the screen. The back of the screen is coated with phosphor which glows when the electron beam it is see like now what it is. एक गाइडिंग असेंबली आहे. इलेक्ट्रॉन गन मधून काय होणार आहे तर इंटेन्सिटी सर्टन इंटेन्सिटीची लाईट जी आहे और जे काही तुमचे स्क्रीनवर डिस्प्ले होण्यासाठी बीम इंटेन्सिटी जी आहे ती त्या इलेक्ट्रॉन गनमधून शूट होणार आहे और इट विल बी accessed from that electron gun. Then on your focus grid, त्या फोकस ग्रीडमधून ती लाईट जी काय आहे और ती बीम आहे ती पास होणार आहे आणि जो काही तुमचा हॉरिझॉन्टल आणि वर्टिकल डिफ्लेक्टर आहे ते काय करणार आहे, जी बीम आहे ती कॉन्सन्ट्रेशननी स्क्रीनपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करणार आहे. A shadow mask is placed very close to the phosphor coating. It is metal plate which is having holes. So phosphor coating you can see at the end of the diagram to the right side. On that there are some holes. The smallest dot is called as the pixel. जे काही स्क्रीनवरती दिसेल त्यातला सगळ्यात छोटा डॉट जो असतो तो पिक्सल असणार आहे. A color monitor works in the same way and has 3 electron guns. जे काही इलेक्ट्रॉन्स दिसतात त्या 3 गन्स आहेत, 3 कलर रेड ग्रीन अँड ब्लू. त्यातून रेड ग्रीन ब्लू लाईट पास होते. डिफ्लेक्टर्समधून ती कॉन्सन्ट्रेशननी पुढे जाते आणि जी काही स्क्रीन आहे फॉस्फर कोटिंगची त्याच्यावरती तुमचं डिस्प्ले तुम्हाला दिसणार आहे. दिस इज हाऊ यू कॅन सी द स्क्रीन ऑफ युअर मॉनिटर. नाउ वी विल सी द क्वालिटी ऑफ द मॉनिटर. The quality of the image produced depends upon जी काही तुम्हाला पिक्चर क्वालिटी आपण म्हणतो ती कशावर डिपेंड आहे बघा. एक तर रिझोल्यूशन आहे, नंतर मॉनिटर साईज आहे आणि रिफ्रेश रेट आहे. द फर्स्ट वन इज द रिझोल्यूशन. नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑन द स्क्रीन. म्हणजे जेवढे जास्त पिक्सेल्स, जेवढे जास्त डॉट्स तेवढं जास्त झूम, तेवढी जास्त क्लिअरिटी तुम्हाला तिथे बघायला भेटते. सो द रिझोल्यूशन इज नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑन द स्क्रीन. मग ते कसं असतं 640 × 480, 800 × 600 असं त्याचं मॉनिटरचं रिझोल्यूशन आहे. देन द मॉनिटर साईज. स्क्रीन साईज कशी मेजर केली जाते डायगोनली, इंचेसमध्ये मेजर केली जाते. डायगोनली म्हणजे काय, इफ देर आर कॉर्नर्स, त्या कॉर्नर्सला आपण नाव दिलं 1 क्लॉकवाईज फिरायचे 1 2 3 4 अशी नावं दिली तर 1 पासून 3 ची जी काही लेंथ असेल ते डायगोनल झाला. तर डायगोनली जी काही इंचेसमध्ये स्क्रीन असेल
तशी मेजरमेंट घेतली जाते. सो द मॉनिटर साईज इट इज मेजर्ड इन इंचेस अँड इट इज मेजर्ड डायगोनली. मग आपण म्हणतो 7 इंचेसचा मॉनिटर आहे और 21 इंचेस स्क्रीन आहे, 24 इंचेस स्क्रीन आहे. दिस इज हाऊ यू मेजर द साईज ऑफ युअर मॉनिटर. देन द रिफ्रेश रेट. रिफ्रेश रेट म्हणजे काय? नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड दॅट द इलेक्ट्रॉन गन स्कॅन एव्हरी पिक्सेल ऑन युअर स्क्रीन. इट इज एक्झाम्पल फॉर दिस इज हर्ट्स. ओके. द नेक्स्ट टाईप ऑफ युअर आउटपुट डिव्हाइस इज द प्रिंटर. आता प्रिंटरचे 2 टाईप्स आहेत. देर आर 2 टाईप्स ऑफ प्रिंटर्स. वन इज द इम्पॅक्ट प्रिंटर अँड अनदर वन इज द नॉन इम्पॅक्ट प्रिंटर. आता प्रिंटर काय? इन सिम्पल टर्म्स, प्रिंटर इज अन आउटपुट डिव्हाइस. It is designed to generate a hard copy or as your output. So printer is what it does. तो काय काम करतोय तर तुमची हार्ड कॉपी जनरेट कर, डॉक्युमेंटची जी काय हार्ड कॉपी असेल ते जनरेट करण्याचं काम प्रिंटर करते. अँड द कॉपी जनरेटेड इज कॉल्ड ॲज द आउटपुट अँड दॅट आउटपुट इज गिवन बाय द आउटपुट डिव्हाइस दॅट इज द प्रिंटर. Printers are of 2 types, impact and non-impact printer. The first one is the impact printer. Now impact printer is what? It creates an image by pressing ink ribbon against the paper using the pins or the hammers. म्हणजे जिथे मेकॅनिकल काम होतं आहे, जेव्हा टायपिंग सुरू केलं की स्क्रीनवर प्रिंट करण्या और पेपरवर प्रिंट करण्यासाठी हॅमरिंग होतं. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर प्रेसिंग द बटन ABC, तर 3 हॅमर्स ABC या मूव्ह होऊन त्या पेपरवरती यू कॅन से दे आर वेन द बटन्स आर प्रेस दे आर बँग्ड ऑन दॅट पेपर. म्हणजे ते हातोडा जसा ठोकायचं काम करतो, एखादा खिळा वगैरे ठोकायचं. इन द सेम वे ABC हे जे काय लेटर्स आहेत ते त्या पेजवरती और पेपरवरती हॅमर होणार आहे आणि नंतर तुम्हाला ती इमेज त्या पेपरवरती क्रिएट होते. म्हणजे असं जेव्हा हॅमरिंगने और हॅमरिंग ॲक्शन होते और यूजिंग ऑफ पिन्सने जेव्हा प्रिंटिंग होतं, इट इज द इम्पॅक्ट प्रिंटर. इम्पॅक्ट प्रिंटरचं एकच एक्झाम्पल आपल्याला स्टडी करायचं आहे, दॅट इज द डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर. द अदर वन इज द नॉन इम्पॅक्ट प्रिंटर. नाउ नॉन इम्पॅक्ट प्रिंटर मीन्स विच डू नॉट यूज द इम्पॅक्ट टेक्निक. म्हणजे त्या हॅमरिंग और पिन्सच्या मदतीने इमेज तयार होणार नाही. मग ती कशी होणार आहे? It is using the spray technique or the heat method to form an image on the paper. See, non-impact printers are those printers that do not use the impact technique but use the spray technique or use the heat method to form an image on the paper. Example is the inkjet and the laser printer. So these 2 printers we will be studying in the non-impact printer. आता इथे हॅमरिंग और पिनिंगचं काम होत नाही, तर इथे कसं इमेज भेटणार आहे तुम्हाला? विथ द हेल्प ऑफ द स्प्रे टेक्निकने त्या पेजवरती इमेज तयार होणार आहे और बाय द हीट मेथड. आता ते हीट मेथड स्प्रे टेक्निक काय आहे ते 1 by 1 इन डिटेल आपण बघूया. सी नाव द फीचर्स ऑफ प्रिंटर. व्हॉट आर द फीचर्स? फीचर्स म्हणजे वैशिष्ट्ये. आता प्रिंटर्सची वैशिष्ट्ये काय आहेत? इमेज क्वालिटी. इट इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, दॅट इज DPI. डॉट्स पर इंचमध्ये आपण इमेज क्वालिटी मोजतो. जेवढे जास्त डॉट्स तेवढी बेटर इमेज असते. सो मोर द DPI, मोर द डॉट्स पर इंच, बेटर इज द इमेज. सेकंड फीचर इज द स्पीड. इट इज मेजर्ड इन पेजेस पर मिनिट. म्हणजे पर मिनिट, एका मिनटात तुम्हाला किती पेजेस प्रिंट आउट होत आहेत ती तुमच्या प्रिंटरची स्पीड असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल 40 पेजेस पर मिनिट. PPM means pages per minute. Different printers have different speed. So different printers will be having different speed, which will be measured in terms of pages per minute. Now the cost. The printer, it is having 2 types of cost. प्रिंटरच्या कॉस्ट 2 प्रकारच्या आहेत. एक आहे त्याची इनिशियल कॉस्ट आणि दुसरी आहे त्याची ऑपरेशनल कॉस्ट. फर्स्ट इज इनिशियल कॉस्ट अँड सेकंड इज ऑपरेशनल कॉस्ट. आता या दोन्हीमध्ये फरक काय आहे? जी इनिशियल कॉस्ट आहे म्हणजे त्याची ती परचेसची किंमत आहे, तो विकत घेताना किती रुपयाला विकत घेतला आहे ही त्याची इनिशियल कॉस्ट. मग ऑपरेशनल कॉस्ट काय?
तो जे काही काम करतोय, प्रिंटिंगचं काम करतोय, एका प्रिंट मागं किती रुपये त्याला लागत आहेत, इट इज द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ दॅट प्रिंटर. एक वेळ इनिशियल कॉस्ट जास्त असली तरी इट्स ओके, पण ऑपरेशनल कॉस्ट ही कमी पाहिजे. प्रिंटर 10,000ला घेतला आणि त्याची एक प्रिंट काढायला 10 रुपये जात असतील तर त्याचा काही यूज आहे का? त्याच जागी प्रिंटर 30,000ला घेतला आहे आणि 10 रुपयात त्याच्या 100 प्रिंट्स निघत आहेत, तर आपल्याला कुठला प्रिंटर परवडणार आहे? ज्याची ऑपरेशनल कॉस्ट कमी आहे. सुरुवातीला थोडे जास्त पैसे दिले त्याचे तरी चालतील, पण नंतरचं जे रोजचं काम आहे ते कमी पैशात होणार आहे. सो द ऑपरेशनल कॉस्ट शुड बी लो. Cost. The cost depends upon the resolution techniques used for printing. Laser printers are most expensive. सगळ्यात जास्त किमती कोणता प्रिंटर आहे? लेझर प्रिंटर. Keep this in mind. This is important for your MCQ. Next is the operational cost. These determines the cost of printing a page. एका पेजला किती प्रिंटिंगचे चार्जेस लागतात ती म्हणजे तुमची ऑपरेशनल कॉस्ट आहे. नाव सी द डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर. इथे तुम्हाला प्रिंट हेड दिसतंय, एक पेपर दिसतोय आणि एक पिन पुश झालेली दिसते आणि मध्ये त्या प्रिंट हेडवरती पिन्स आहेत. जेव्हा कुठलं बटन प्रेस केलं असेल ती पिन काय होते? इंकजेट रिबिनवरती हॅमर होते. मग तो इंकजेटचं जे रिबिन आहे ते रिबिन काय होतं? हॅमर झाल्यानंतर त्या पेजपर्यंत पोचतं आणि ते जे काही लेटर तुम्ही अल्फाबेट तुम्ही प्रेस केला आहे तो अल्फाबेट त्या पेजवरती जी इमेज फॉर्म होते और ते त्याच्यावरती डिस्प्ले होतं ऑन दॅट पेपर. सो दिस इज हाऊ द डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर वर्क्स. इट इज अन इम्पॅक्ट प्रिंटर. डॉट मॅट्रिक्स कसा प्रिंटर आहे? इम्पॅक्ट प्रिंटर आहे. मोस्ट कॉमनली इट इज यूज्ड इन ऑफिसेस वेअर physical impact with paper is important, such as when the document has the carbon copy. It has a print head which contains the pins arranged in one or more columns. It may contain 9 to 24 pins. Next, depending upon the character or image to be printed, the CPU gives instruction to the printer to activate certain pins. These pins are pushed out and the ink ribbon is transferred on the paper. The image is in the form of dots, so the name is given as the dot matrix printer. Speed of this printer is 50 characters per second. म्हणजे एका सेकंडमध्ये 15 characters or 15 alphabets तिथे प्रिंट होतात. Or it ranges from 50 to 500 characters per second. These printers they are noisy. म्हणजे जेव्हा प्रिंट बनत असते तेव्हा त्याचा आवाज होतो. These printers they are noisy and print quality is not good, hence the cost is less. जी काही प्रिंटची क्वालिटी आहे ती पण एवढी चांगली नाही, त्यामुळे कशी कॉस्ट त्याची किंमत कशी आहे? कमी किंमत आहे. तर नेक्स्ट टाईप ऑफ प्रिंटर इज द इंकजेट प्रिंटर. आता या इंकजेट प्रिंटरमध्ये बघा पेपर आहे, एक ड्रम आहे आणि हॉरिझॉन्टल आणि वर्टिकल प्लेट्स आहेत त्या नॉझलला कवर केलेल्या. एक नॉझल आहे, इंकजेट आहे. सो जी काही नॉझल आहे ती काय करते बघूया आपण. जेव्हा ड्रम रोटेट होतो तेव्हा त्या नॉझलमधून स्प्रे टेक्निकने इंक त्या पेपरवरती इमेज तयार करायला सुरुवात करते. वेन द ड्रम रोटेट्स द नॉझल sprays the colors and the image is obtained on that paper. Okay, so now let us see in detail inkjet printer. These are the non-impact printers. They create an image on paper by spraying ink through this tiny nozzle. The nozzle sprays drops of ink which is attached to the ink cartridge. It has separate black अँड कलर इंक्स. म्हणजे ब्लॅक इंक पण आहे जी व्हाईट पेपरवरती प्रिंट होईल आणि कलर इंक्स पण आहे जे तुमचं कलर इमेज फॉर्म करण्याचं काम करेल. द इंकजेट इज गायडेड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स विच कंट्रोल द डिरेक्शन ऑफ द स्प्रे. कलर प्रिंटर
has 4 nozzles, that is cyan, that is blue, magenta, yellow and black. So color printers मध्ये 4 nozzles असतात. The features of this inkjet printer is speed is about 2 to 4 pages per minute. एका मिनिटामध्ये 2 ते 4 पेजेसची प्रिंट तुम्हाला मिळते. The resolution is 360 dpi, 360 dots per inch असं रिझोल्युशन आहे. गुड क्वालिटी प्रिंट्स आहेत. प्रिंट ज्या काही तुम्हाला प्रिंट पेपरवरती प्रिंट भेटणार आहे त्याची क्वालिटी गुड असणार आहे. इट इज ऑफ गुड क्वालिटी अँड इनिशियल कॉस्ट इज लेस. सुरुवातीची कॉस्ट कमी आहे पण ऑपरेशनल कॉस्ट कशी आहे? हाय. इनिशियल कॉस्ट इज लेस बट द ऑपरेशनल कॉस्ट इज हाय. Example is the Canon printers. Now the next one is the laser printer. See the diagram of the laser printer you can see on the screen. एक फ्युजिंग सेक्शन आहे, टोनर आहे, एक ड्रम आहे. ड्रम रोटेट झाला की टोनर हीट मेकॅनिझम इथे फॉलो होते. एका लेझर बीम आणि मिररचा यूज इथे होतो. ड्रम रोटेट झाल्यानंतर टोनरमधून इंक त्या मिररवरती हे होते, लेझरमधून बीम पास होते, त्याचं रिफ्लेक्शन भेटतं आणि पेजवरती प्रिंट तुम्हाला या पद्धतीने भेटते. सो दीज प्रिंटर्स आर मोर एक्सपेन्सिव्ह देन द इंकजेट प्रिंटर्स. इंकजेट प्रिंटर्सपेक्षा महाग आहे ते. लेझर प्रिंटर्स सगळ्यात महाग आहेत. दीज आर ऑल्सो फास्टर. दे आर ऑल्सो फास्ट, म्हणजे त्यांची स्पीड पण जास्त आहे. दे गिव्ह द बेटर क्वालिटी प्रिंट्स. म्हणजे इंकजेट आणि डॉट मॅट्रिक्सपेक्षा बेस्ट क्वालिटीच्या प्रिंट्स तुम्हाला लेझर प्रिंटर देणार आहे. दीज प्रिंटर्स हॅव a laser which is controlled by a processor within the printer. The laser, when aimed at a point on the drum, creates an electrically charge which is scanned by the rotating mirror. Toner, which consists of tiny particles of oppositely charged ink, sticks on the drum. It is where the ink is transferred on the paper due to the heat and pressure. Now the features of laser printer. Resolution is 1200 to 1800 dots per inch. It can print 4 to 16 pages per minute. So the speed is 4 to 16 ppm. 4 ते 16 पेजेस एका मिनिटात तुम्हाला भेटू शकतात. दे आर व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह, म्हणजे त्याची किंमत सगळ्यात जास्त आहे लेझर प्रिंटर्सची. Okay, so in this session we have studied the two main output devices. The first one was your monitor and the second one was your printer. I hope you have understood the concept of output devices and you have understood both the output devices along with the types. The first output device which we studied is the monitor. Monitor is having two types. First one is the LCD monitor, that is the liquid crystal display, and the second one is the CRT, that is the cathode ray tube monitors. Then we have studied the printers. Printers are of two types, impact printer and the non-impact printer. Example of impact printer is dot matrix printer and the example of non-impact printer is the inkjet and the laser printer. Thank you for listening, all of you. Have a nice day.